Namaskar and welcome to this special conversation on D-Day India. I'm Shubhendu Ghosh. Honorable President of Myanmar, His Excellency On Min Aung Hlaing, he is on an official visit to India. Earlier on Monday, he met Prime Minister Narendra Modi for bilateral talks. To talk about his visit and more, I have with me President Hlaing himself. Your Excellency, welcome to D-Day India. Come on. And for our viewers, His Excellency will be speaking in Burmese, but you can see the translations on the bottom of the screen. Your Excellency, after becoming the President, you chose India for the first foreign visit. Now, India and Myanmar share civilizational, cultural ties. How significant is this relationship between India and Myanmar for you? Brahma Labu Sisiaro, India Nanga Uzi Saweme, PBS Chantarawachi, Nilaga, Labu Piabar, $2 di Nilaga, down of Africa Nanga Piabogede, Igbola, Yoga Jandia, Dia, Sivan Shusiro, the Sue necessary to say generally Indian Nanga, Mayabale, Javabi, the Rosago Gunia, and also Yoka Piabar. Tajanoa, Indian Nanga, the Sue Day in of Chef visit to General Saumes with Napeni and get up your body. There are Siwe Piate, we may let you know the Awichi, Kilawu, Sisi, and Piate Mene, Indian Angle luggage in Piabari. Indian Angle, General Tanang, Yamanangane, Chiji, the Manyon Shila, the Chiji Jim, Sasai Shigiran and Piabari. The Nabe Biduri, no Nananga, Asugari, Sadapian Tiluri, Satamuri, Amia Shibari. General Good Billion, General Indian and not to say Kunega, Sai, Yoka Piba, General Jimo Melda, Yoka Buba, Rajonde, Dinanga Labu, General Dero, Labutin, the Inajin and the Kupete, General Yusalu, the Kizio, the Pion season in Pipa. Mr. President, how was your experience of visiting the sacred Mahabodhi in Bodh Gaya? You spoke about the civilizational ties. Buddhism is an important civilizational cultural link between India and Myanmar. Timare, General Nangama, Buddha Bada, India Nanga, the same, Piambola, Piedam, the Buddha Gaya in Pia, Pune, near the Piabari, Buddha Yama, Limuri, Yamanangale, Buddha Bada, Amiazu, Gugore, Nanga the Cupido, Buddha Bada and Pataluisian, Madame Alimia Tawari. Yamarale, the Buddha Ban, Alima Tazu, Buddha Gaya, and Pade, Yamarale, not only Limina Tadek is a she. General Good, I mean, Legion General, Yoka Wood, Indian and Kissing La Lucian, Buddha Gaya, General, Pion Sisiamare. General, the Tenia Lare Kissing, don't say Lare Kissing, General Rune, Nibirani, the Lamus, Lampoma, on the way, my General Yaudan and Nia Pieda. About General Young season get a body. Now, Povido to our work on ideally General Bemark, net beyond a Neon Labio, Neon Labi, a Piepari, Emana, Tujare, Labini, Piedejum, Ajama General Powoni, the Budagama, Pumung Yada, Emana Tujare, Kudu to Kulu Yusawari, Taja General, the Budabanda Badelusian or the Nananga Sasai Male, Budagaya, the Ajibare near the Kupedelu, General Bioja Maria. Your Excellency, let's talk about your meeting with Prime Minister Narendra Modi. What would you say were the key takeaways? Sunday Jawara, Diga, Miai Shibari, General Lare Yue Jetema, Nananga Siwai Buan Sawe Mune, Kondemu, meeting Kisari, Padare, General Piobar, General Suni Piabari, Naraga. India Nangani Bemananga Malau Yini Munane, a Queen Landy one. The Indian and I Pumutu Temuri, the Hanepa Devi, Jeron Nangani Bidoma, the two General Tindore Hari, General Yayu Nampude, the General Student Nangavare. Now Pinai Kana, Jamai Kana, and Noraka Kagui Kana, now Yijong, Tujoi, Sayakisa, the Neneme Sayakisa, the Noraga, Sibulunga, Mumi Lunga, Satipimba, Mai Chipiamar, Kana Bonzo, General Suni Nangave, Nana Jojo General, တူတူဆွေးနွေးမှုလုပ်နေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့
ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တစ်ခုရရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျ Your Excellency, you spoke about the economic ties. Now, we understand that the volume of trade between India and Myanmar stands at around $2 billion at the moment. Also, India is the fourth largest trading partner for Myanmar. How was your engagement at the India-Myanmar Business Forum meet? What were the focus areas that you looked at? မှန်တယ်ခင်ဗျာပြောတာလေအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနဲ့ကတော့ကြီးမားတဲ့ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကကြီးမားတဲ့ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်ကုန်သွယ်မှု2ဘီလီယံကျော်လောက်နှစ်ဖက်နှစ်ပိုင်းလောက်ရှိထို့သောမြန်မာနိုင်ငံတော့ပို့ကိုပိုများပါတယ်အိန္ဒိယကကျွန်တော်တို့တွင်းကုန်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယတွင်းကုန်တွေဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာဥပမာမြင်တန်နဲ့တန်မှုတွေပစ္စည်းတွေရှိတယ်စေဝါတွေရှိတယ်အထည်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံပို့ပြီးတိုးချက်တင်ပို့ပါကျွန်တော်ယူမယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒါကိုလေအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံလာပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မှုန်နိုင်ပြီးတော့မှကွန်ထရိုးလုပ်မှုတွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ကိုလည်းရောက်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယတိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့လာအိုတို့ကမ်ဘောဒီးယားတို့နောက်တော့ကဗီယက်နမ်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေလည်းသူတို့ရောင်းပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးတန်း90လောက်ပဲရှိတဲ့ဈေးကွက်ပါဒါပေမဲ့ဟိုဘက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်လူပေါင်းတန်း200ကျော်200နီးပါးလောက်ဈေးကွက်တစ်ခုထရလာတဲ့အရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုလည်းရောင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်ဒါလေးလေးရှင်းပြတော့ပေါ့တော်တော်များများတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ရှိကြပါတယ်ဒီကတော့ကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးပါပဲခင်ဗျားခုနပြောတဲ့2ဘီလီယံကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံရှိတယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့က3ဘီလီယံရအောင် target ထားတာပထမအဆင့်နောက်တော့ကနောက်မကြာတဲ့ကာလဒုတိယအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်5ဘီလီယံအထိကျွန်တော်တိုးချက်မယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းချက်သွားမှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်တွေလည်းအိန္ဒိယကိုလည်းအများကြီးရှိတယ်ဥပမာပဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိတယ်နော်တတော်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့ကုန်ရှိတယ်တတ်တုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့ကုန်တွေရှိတယ်နော်တခြားစိုက်ပျိုးမွေးမြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာဘာလို့ဟာမျိုးပေါ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်တော့ချင်းမြင်ကဏ္ဍဆိုလည်းဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါကတော့အဓိကတော့လူတွေကတော့ဒီနှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားမှာပဲကုလဆက်သမှုဆိုလည်းအကျိုးစီးပွားပေါ်မှာလည်းတို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကပြောပြတယ်အကျိုးအမြတ်ကိုအဓိကမထားနဲ့များကုန်သွယ်မှုရှိအောင်လုပ်ကြဖို့ပေါ့အမြတ်နည်းနဲ့များလာအောင်ရောင်းဖို့မြန်မာလည်းအမြတ်နည်းနဲ့များရောင်းဖို့ကြိုးစားမယ်အိန္ဒိယလည်းအမြတ်အစွန်းနည်းယူပြီးတော့များရောင်းဖို့ကြိုးစားမယ်ဒါကတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒူတွေကတော့ဒါကုန်တယ်ဆိုကြတော့သူကအကျိုးမြတ်တစ်ခုတော့သူကတော့တွက်တာပေါ့လေတို့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုသိဦးစားမပေးနဲ့ထိုက်တဲ့အမြတ်ကိုယူပါလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောအဓိကတော့ volume ကိုကျွန်တော်မြင့်တင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကုန်တယ်မှုပမာဏတွေမြင့်တင်မှုဖြစ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်သွားချင်တာပါ India follows Act East policy, neighborhood first policy. If we recall the 2025 devastating earthquake in Myanmar, India was one of the first responders. There are different capacity building initiatives that India is part of in Myanmar. How does Naypyidaw look at New Delhi as a development partner going forward? ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပြတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံအများကြီးရှိပါတယ်စောစောပြောတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဟာတွေဥပမာပညာရေးကဏ္ဍတွေကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေပေါ့နော်ဒါရင်းချမှုကဏ္ဍတွေမရှိအောင်အမွေတွေထိန်းသိမ်းတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်နောက်စက်မှုဘိုင်းဆိုင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့စက်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်တော့ IT နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့မြန်မာအိန္ဒိယ IT မှာထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် IT နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အိန္ဒိယနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးခွင့်လန်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်မြို့တော်စီမံကိန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတနာဘုံ Cyber City ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတယ်အရင်ကတော့မေမြို့လို့ခေါ်တယ်အခုတော့ပြင်ဦးလင်းလို့ခေါ်တယ်မြို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီခေတ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အပန်းဖြေတဲ့မြို့ဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့နေအဲ့မှာကျွန်တော် IT မြို့တော်တစ်ခုလုပ်နေပြန်အကောင့်နဲ့ဖော်နာချင်ဒါလည်းကျွန်တော်အိန္ဒိယနေပြီးတော့လာပြီးတော့ IT ပညာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းတွေလာပြီးတော့လုပ်မို့ဆိုရင်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတော့တော်တော်ကျေပြန့်နေဗျလုံးဝမှာတော့တော်တော်ကျေပြန့်အိန္ဒိယလည်းတော်တော်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအများကြီးထောက်ကူပြုနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်
Your Excellency, major connectivity projects, just for example, there is India, Myanmar, Thailand trilateral project. They have been stalled for many years. What is your vision for these projects and your vision for connectivity in the region? ဒီသုံးနိုင်ငံဝေးပြေးလမ်းမစီမံကိန်းပေါ့လေမြန်မာရဲ့ထိုင်းရဲ့အင်ဒိုနီးရှားခီးစဉ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကမိုင်ပေါင်း800ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့လမ်းကြောင်းတွေတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပွင့်နေပြီးသွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယဘက်အချမ်းအရေးကြီးတာပေါ့ဗျအိန္ဒိယမှာလည်းအရှိမြောက်ဒေသနဲ့ကျွန်တော်တို့တမူးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိုရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တဲ့အပေါက်ပေါ့ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဒီကတော့ပို့ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတဲ့ပို့ရေးကြီးပါအရေးကြီးတာမြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယထုတ်ကုန်တွေကိုနေဆက်ကုန်တွေရဲ့တဆင့်လာနိုင်ဖို့တစ်ချက်ကအိန္ဒိယပြည်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုနေဆက်လမ်းပေါင်းဒီနေဆက်ခိတ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကုလဆက်ဆံနိုင်ဖို့လာဖို့ရဒီနေ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးစဉ်းစားမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအခြေအနေရပေါ့လေလုံခြုံရေးအခြေအနေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတချို့နေရာတွေမှာခက်ခဲရှိလို့ဒီစီမံကိန်းဟာရပ်ထားတာရှိပါအခုကျွန်တော်လုံခြုံရေးတွေပူတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရပါအဲ့ဒီနေရာတွေမှာမတည်မငြိမ်နေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တာပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာတွေတတ်မှတ်တာလည်းအကုန်လုံးရှင်းနေတာပေါ့လေရှင်းနေတာဟိုမကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီနေစားနဲ့နီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကမြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိပါကလေးနဲ့တမူးနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်နေစားဂိတ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကအဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံတော့အဓိကတော့မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနေစားဒေသပုံမှန်ချင်းတွေပြန်လည်ရရှိရတော့ပိုအရေးကြီးပါဒါကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအင်မတန်အလေးထားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်Your Excellency, let's talk about some areas of concern. Now, India and Myanmar share a long border, I think over 1,600 kilometers long porous border. Now, this border is also exploited by insurgents, they're exploited by transnational narcotics networks. What can the two countries do better to control such challenges? And can you assure India that Myanmar soil will not be used for anti-India activities? ဒီလက်နက်ကပဋိပက္ခတွေနဲ့မွေးစီဝါပြဿနာတော့နိုင်ငံရေးပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတည်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးအစိုးရဦးစီးတဲ့စနစ်တွေပဲကျွန်တော်တို့တွားခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတွေရှိတယ်နောက်တော့ကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်နောက်တော့ကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေရှိဒီဓာတ်တွေကြောင့်လက်နက်ကပဋိပက္ခတွေပြက်လာတော့ဒါလည်းပဲပဋိပက္ခနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယက်တီကိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝီစီဝါတွေထုတ်တာနေပြီးတော့တော်လေးကြေပြန့်ဖြစ်လာထို့တော့ကျွန်တော်တို့2020ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အထိမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီထို့တော့လည်းပဲ2021မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မတည်မငြိမ်မှုတွေနဲ့တူကျွန်တော်မွေးစေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းပိုပြီးကြီးထွားလာတာပေါ့လေဒါလည်းကျွန်တော်တို့အခုပြင်းပြထန်တဲ့နှိပ်ကွပ်နေတာအေးအေးယူနေတာရှိပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနေပြီးတော့ရရှိတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးတာရှိလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုအတန်းတတစ်ခုတည်းတော့မွေးစေဝါနှိမ်နေမှာတော့အိန္ဒိယဘက် site မြန်မာအိန္ဒိယမြန်မာနဲ့ပဲအချမ်းမှာတော့တော်လေးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိပါလို့တော့ကျွန်တော်ပြီးပြောင်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာလုံနိုင်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်အောင်မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသွားနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တော့ဒီမိုကရေစီခိုင်မာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပေါ်ဒီနိုင်ငံရေးပေါ်မူတည်ပြီးတောင်းဆိုလာတယ်နောက်တော့ကတိုင်းရင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုလာတဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြတာနဲ့ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လှူပါတယ်အဲ့လိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့လက်နက်ကဲစပူတောင်းကြမှုတွေရတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရော့သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမူရီစီဝါထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတစ်ဖက်ကပယ်ရကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ့ပယ်ရကျွန်တော်တို့သွားဒီလိုလုံးမှကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလက်နက်ကဲစပူမှုတွေ
လာလုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့ကြောင့်လေအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အကာအကွယ်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်နှောက်ယှက်နေတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါကြလည်းတစ်ဖြိုင်နဲ့ခုနလှုပ်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးရှင်းသွားမယ်လို့ယူဆကျွန်တော်အတန်းအတစ်ခုတွေကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းဒီနေ့ဒီမနက်ကလည်းကျွန်တော်ဆိုတော့ဝင်ကျူးနဲ့ဆွေးနွေးခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့နေရာတွေကတောတောင်ထူထပ်တဲ့နေရာရှိသွားလာအင်မတန်ခက်ပါတယ်မိုးရင်းဆိုရင်တော်တော်ခက်ကျွန်တော်ကိုယ်တည်းလည်းအကြီးကြီးခါခါကြောက်ရောက်ခုတဲ့နေရာတွေပြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တိုင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတိုင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းနေသိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိုးမကြခင်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီလုံခြုံရေးအခြေအနေတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့ဖို့ကြိုးစားဆောင်နေတယ်လုံခြုံရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမှုလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ခမားမေးလိုက်တဲ့မျိုးကုန်းမှာတိုင်းရင်းသားနဲ့ပတ်သက်လက်လက်ကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ခြင်းအေးချမ်းမှုပြပြတဲ့တည်ခြင်းအေးချမ်းမှုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေတို့မူစီဝါထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကအများကြီးရောချသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မကြခင်မှာလည်းဒီဟာကိုအားလုံးအပြီးပြကျွန်တော်တို့ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် Right. On this note, if we talk about the internal challenges facing Myanmar, past 5 years we understand have been turbulent. How do you reflect on issues of democracy, peace and stability? What do you think are the biggest hurdles facing the country at the moment? ငြိမ်းချမ်းရေးတော့အရေးကြီးဆုံးအခြေအနေပါပဲငြိမ်းချမ်းရေးတော့လုံခြုံရေးကိစ္စပေါ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘာကြောင့်မရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောသဘောထားကောလဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိတော့ဘူးငြိမ်းချမ်းသဘောထားကောလဲမှုတွေနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုရအောင်ဖော်ဆောင်ပါကျွန်တော်အခုတောင်ငူယူတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ကလွတ်တော်လဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ပေါင်း100အတွင်းမှာကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်မယ်နောက်9နှစ်အတွင်းမှာတကယ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ရှိပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိတယ်ဆွေးနွေးမှာပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြမှာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းဟလာလုံခြုံရေးပိုင်းပေါ့လုံခြုံရေးပြီးတဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုအောင်တရားဥပဒေစိုးမှုလုံခြုံရေးမှာတရားဥပဒေစိုးမှုတွေလိုရတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အကြမ်းဖက်စန့်ကျင်နေကျွန်တော်အကြမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့မှာ2ပိုင်းရှိတယ်တစ်ခုကတော့ EAO တွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ PDF တွေရှိတယ် EAO ဆိုတာ Active Armed Organization EAO နော် PDF ရတာ People Defense Forces ဆိုပြီးရှိတာသူတို့ကတော့ PDF ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးသဘောထားကောလဲမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့2017လောက်မှာပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့ EAO ကကြတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီးကြရသူတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမျိုးသောကိစ္စတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2ပိုင်းခွဲပေးခြင်းပထမဆုံး PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းရေးရောလုံခြုံရေးပိုင်းရောကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းပါပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကEU ကြတော့ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးကဏ္ဍအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့များနေပါပြီသူတို့ရဲ့လူလာချက်တွေလည်းမျိုးစုံပေါ့လူမျိုးစုံဖြစ်တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရတာပေါ့လူကတော့လူလာချက်ကတော့အများကြီးရှိပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်ချင်တာတွေရှောက်ပြောနေမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တာတွေပဲကျွန်တော်တို့လို့တာပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့ဖြစ်ချင်ခင်ဗျားလေးအများကြီးဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိပါဟိုတို့ချင်းတဲ့တရားလို့ချင်းတဲ့တို့တော့မဖြစ်နိုင်တာသွားပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်တည်းများကျွန်တော်တို့ရှင်မှာလူမျိုးတွေဒီပုံပေါ်များစွာရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေမျိုးပေါင်းများစွာရှိတယ်အဓိကတိုင်းရင်းသား10မျိုးရှိတယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း130ကျော်လောက်ရှိခင်ဗျားတို့နိုင်ငံပို့ပြီးများပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်းရှိတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်လဲသဘောထားတွေအမျိုးစုံဒါတော့အဲ့ဒါဘာနဲ့ရှင်းမလဲသူဥပဒေနဲ့ရှင်းတယ် constitution ရပဲရှင်းတယ် constitution မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ constitution ကိုကျွန်တော်တို့ကအများနေလက်ခံနေတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့မဖြစ်နိုင်တာသွားပြောလို့တော့မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ငင်းငင်းရပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာတင်းရအရင်သွားပါပြီးလို့ချင်းဖွံ့ဖြိုးရေးတစ်ဖက်သွားမယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးတော့မလုပ်လို့မရအောင်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒါတော့အစိုးရရဲ့တာဝန်ကတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပြည်သူလူထုမှာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်တယ်တိုင်းရင်းသားမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအကုန်လုံးအကျုံးဝင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်သွားမှာရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအရေးကြီးတာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကနံပါတ်1ပဲဒုတိယတော့တင်းကြီးလုံခြုံရေးကဒါဆက်ပြီးလုပ်ရမှာပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်သွားရမှာပေါ့ဒီလိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်သဘောထားပါပဲ
Sir, we understand that ASEAN is a very influential grouping in the region and the world. What is your perspective, how do you see your relationship with this grouping ASEAN, the new relationship of Myanmar with ASEAN? ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတော့တကယ်တော့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာအများစုကကောင်းပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအာဆီယံရဲ့မူဝါဒမှာတော့ consensus ဆိုတဲ့အများအားလုံးသဘောတူမှဆိုတဲ့အားကြောင့်ဒီပြဿနာတွေတက်နေတာပေါ့။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်တစ်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံလောက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်းမာတဲ့သဘောထားတော့ရှိကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာကောင်းမွန်တဲ့အမြင်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာတော့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အာဆီယံနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဆက်ဆံမှုတစ်မျိုးပြောင်းလာတာပေါ့။တိုးတော်လည်းပဲ2025ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့အထူးရွေးကောက်ပွဲပါတရားမျှတစွာနဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ဒါဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူး။အားလုံးပေါင်းမဲပေးခွင့်ရှိတယ်လူပဲ54.22ရာခိုင်နှုန်းမဲပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမဲပေးတဲ့ထက်မှာအသက်18နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်40ကြာပါတဲ့လူက90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ရှိတယ်။တဝက်နီးပါးလောက်ကလူငယ်တွေပေးတာပေါ့။ဒီလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဒီရုပ်ကောက်ပွဲမဲပေးမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့လို့များအကုန်ထွက်ပြေးမှာပဲ။သွားလို့ထွက်ပြေးမှာ။သူတို့သဘောတူလာပေးကြ။ခင်ဗျမဲပေးပွဲသတင်းကိုခင်ဗျကြည့်လိုက်ရင်ခင်ဗျမီဒီယာခုနကျွန်တော်ပြောခင်ဗျမီဒီယာသမားတယောက်ပဲ။မဲပေးပွဲရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့သဘောနဲ့သူအောက်လို့တက်ကြွလာပြီးမဲပေးကြတာ။နောက်မဲပေးတဲ့ပုံစံပေါ့။နောက်တော့ကမဲပေးတဲ့စနစ်ပေါ့။မဲပေးတဲ့စနစ်ပါလေလုံးဝမဲလိမ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်မဲပေးတဲ့စနစ်လုပ်တယ်။နောက်ကဒီရုပ်ကောက်ပွဲနဲ့မဲစင်းနဲ့ပတ်သက်ပါကြအောင်လို့လဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲတစ်ခုပြလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကောက်ပွဲနဲ့ရက်လက်ပြီးဒီဟာကိုလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြတယ်။ခေါ်ပြတဲ့အခါကျသူတို့အားလုံးကဒါလက်ခံတယ်တရားညင်းတာအခုဒီရုပ်ကောက်ပွဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ပါတီကမှဘယ်မဲကိုယ်စားလှယ်မှ complaint မတက်ဘူး။မတက်ခဲ့အဲ့တော့အာဆီယံနဲ့ဒါကိုသိတယ်။ပြီးတော့အာဆီယံလည်းရုပ်ကောက်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ရုပ်ကောက်ပွဲမှာကောင်းအောင်ပြန်လို့ပေးခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာသူတို့လက်ခံတဲ့ဒီဟာတွေနိုင်ငံတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အာဆီယံပေါ်မှာတော့မွေးဝပြည့်ဆက်ဆံရေးကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်။တို့တော့အာဆီယံရဲ့သဘောထားကတော့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒညီတဲ့ပုံမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့တင်းတင်းမာမာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအာဆီယံကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပုံမှန်ဆက်ဆံဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်းမှုဆက်ဆံနေရှိတယ်တူးချင်းဆိုလဲကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်သမရရွေးခါတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးဝင်လာပို့တဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာအများကြီးရှိတာပဲဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့လည်းအာဆီယံပေါ်မှာကောင်းတဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရှိပါတယ် And Your Excellency, as we conclude this conversation, one important message that you want to communicate to the global audiences about Myanmar future. ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မျှော်မှန်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမှန်ကန်ရှောင်နှံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီကမ္ဘာနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ဖို့လည်းအဆင်သင့်ရှိတယ်နော်အဆင်သင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလာပြီးလေ့လာပြီးကြည့်စီလို့တယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေလာပြီးကြည့်စီလို့တာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဝူဝမှုတွေလှုပ်တာပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဘဝအခြေအနေအားလုံးတိုးတက်အောင်သူတို့ဖြစ်လာအောင်သူတို့ဒါလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသူတို့ရလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာရဲ့ဒီဟာကိုလာပြီးတော့ကြည်စီသူတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်စီလူတွေမြန်မာနိုင်ငံတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်တဲ့မှန်ကန်မှုရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရောက်ရှိချောင်းလောင်းနေပြီလို့ပြောလိုပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဆန်ဆိုတော့အမျိုးစုံရှိပါတယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတော့ဆန်တော့မတူခင်ဗျားတို့နိုင်ငံအိန္ဒိယဆန်နဲ့တခြားအာရှနိုင်ငံနဲ့ဆန်နဲ့မတူတယ်ပဲအနောက်နိုင်ငံဆန်နဲ့လည်းမတူဒီမိုကရေစီမှာလည်းဆန်ရည်တွေမတူတော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးမှာနှစ်ခုရှိပါတစ်ခုကတော့စစ်မှန်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့
နှစ်ချက်ကတော့ democracy နဲ့ federalism ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါဒီတိုင်းမှကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မရင်းမရိုင်းနဲ့လှုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမ္ဘာကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ် On that note, thank you very much, President Line, for speaking with DD India. It was a pleasure speaking with you. ကောင်းပါပြီ With that, we conclude this special conversation with Honorable President of Myanmar. He spoke about India-Myanmar relations, internal opportunities and challenges for Myanmar, and the road ahead. And that brings us to the close of this special presentation on DD India. Namaskar.